नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। भिडियोटी भल लगिले भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेबे। चलतु आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा लघुचाप क्षेत्र ओडिशा पाग ढांचा को परिवर्तन करिछि। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि जे आगामी 48 घंटा मध्य एही लघुचाप क्षेत्र आहुरी शक्तिशाली हेबो, जहा जोगु राज्य में प्रबल वर्षा सतर्कता जारी करा जाइछि। आज कोरापुट एवं मालकानगिरी जिला पाई एक कमला सतर्कता जारी करा जाइछि, जेउठारे प्रबल पवन एवं वज्रपात सहित प्रबल वर्षा आशंका करा जाइछि। एहा सहित अन्य अनेक जिले में प्रबल वर्षा हेबार संभावना को दृष्टि रखी एक हलदिया सतर्कता जारी करा जाइछि। आगामी किछि दिन पाई मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितरकु न जीवकु परामर्श दिया जाइछि। साधारण लोकों पाई एक आश्वस्तिकर खबर आसीछि। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनार हिताधिकारी एक बड़ घोषणा करिसंती। एबे एही हिताधिकारी माने 14.2 किलोग्राम सिलिंडर उपरे 300 टंकार सब्सिडी पाइबे, किंतु एही सुविधा वर्षकु केवल 9 थर सिलिंडर रिफिलिंग करिबा उपरे लागू हेबो। भारतर 60% एलपीजी आवश्यकता आमदानी उपरे निर्भर करे। एही निष्पत्ति लाभार्थी को विश्व मूल्यर उत्थान पतनरु रक्षा करिबा एवं सेमानकु सुलभ हार एलपीजी उपलब्ध कराइबा पई उद्दिष्ट। एही योजना अधीन देश में एपर्यंत 10 कोटी अधिक संयोग दिया जाइछि एवं सिलिंडर व्यवहार मध्य निरंतर वृद्धि पाउछि। छात्र मानक मध्य आत्महत्यार वृद्धि पाउथिबा विवृत्ति को रोकिबा पई उच्च शिक्षा विभाग एक प्रमुख पदक्षेप नेइछि। मंत्री सूर्यवंशी सूरज सूचना दैछंती जे विभाग एबे समस्त कॉलेज एवं विश्वविद्यालय रे सुरक्षित अभियान नामक एक सचेतनता कार्यक्रम चलाइबो। एही पदक्षेपर मुख्य उद्देश्य हेउछि छात्र छात्री मानक मानसिक स्वास्थ्य को भल रखिबा एवं जेकोसी कष्टकर परिस्थिति रे सेमानकु भूल पदक्षेप नेबाकू रोकिबा। एही अभियान अधीन रे छात्र शिक्षक एवं अभिभावकक पई एक बंधुत्वपूर्ण परिवेश सृष्टि करा जिवो, जेउठारे छात्र माने मुक्त भाव में सेमानकर समस्या बांटी पारिबे। ओडिशा रे पंचायत एवं ब्लॉक पुनर्गठन संपर्क में एक बड़ खबर आसीछि। पंचायती राज्य मंत्री रवि नारायण नायक सूचना दैछंती जे 2026 रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा पंचायत निर्वाचन पूर्व पंचायत गुडी को पुनर्गठन करा जिवो। सेहिपरि 2029 साधारण निर्वाचन पूर्व ब्लॉक पुनर्गठन करा जिवो। मंत्री कहिछंती जे राज्यपाल एही संपर्क में एक प्रस्ताव दैछंती। एही पदक्षेपर मुख्य उद्देश्य हेउछि पंचायत एवं ब्लॉक गुडी को अधिक सुदृढ़ करिबा, जहा द्वारा उन्नयन योजना गुडी सीधा सड़क लोकों पाखरे पहुंची पारिबो। ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य में आईन श्रृंखला संपर्क में कड़ा निर्देश देइछंती। से कहिछंती जे महिला सुरक्षा क्षेत्र में पुलिस सर्वदा कार्य मोड रे रहिबा उचित। यह व्यतीत स्कूल कॉलेज जाउथिबा छात्री मानक सुरक्षा सुनिश्चित करिया पई एही अंचल गुड़िकर नियमित पेट्रोलिंग वृद्धि करने को निर्देश देइछंती। साधारण लोकक मध्य सुरक्षा भावना सृष्टि करने पई मुख्यमंत्री पुलिस को यथासंभव प्रयास करने को परामर्श देइछंती। एही बैठक में पुलिस नियुक्ति पई एक स्वतंत्र बोर्ड गठन करने को निष्पत्ति निया जाइछि, जहा द्वारा पुलिस बाहिनी को सुदृढ़ करा जाई पारिबो। ओडिशा कैबिनेट 6टी विभाग सहित जड़ित 7टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को अनुमोदन करिछि। मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि। एथिरे संग्रहालयर पुनर्गठन, 300 कोटी टंका व्यय 38टी मंडी को मॉडल बाजार भाव में परिणत करने एवं 350 कोटी टंकार 110टी सहरांचल में एलईडी लाइट स्थापन करने भली प्रस्ताव अंतर्भुक्त। यह व्यतीत भुवनेश्वर विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर में विमान रक्षणाबेक्षण एवं मरामती सुविधा आरंभ करने को सबुज संकेत दिया जाइछि। राज्य में 7टी नूतन नर्सिंग कॉलेज खोलने को निष्पत्ति निया जाइछि, जहाँ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ करिबो। खरीफ फसल पाई चाषी पंजीकरण संपर्क में एक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। लक्ष्य हासिल न होबा जोगु एबे चाषी माने छुट्टी दिन और रविवार में मध्य निजक पंजीकृत करिपारिबे। समवाय विभाग एही संपर्क में एक विज्ञप्ति मध्य जारी करिछि, जहाँ अधीन रे पंजीकरण कार्य सकाळ 8टारू राति 8टा पर्यंत करा जिवो। पंजीकरणर शेष तारीख 20 अगस्त पाखे आसुथिबा समय एही निष्पत्ति निया जाइछि। एपर्यंत अनेक जिले में पंजीकरण लक्ष्यर 50% हासिल होई पारि नाही, जेतेबेले गत वर्ष 17 लाख अधिक चाषी पंजीकरण करथिले।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଦେଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ 6115ରୁ ଅଧିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ବିଭାଜନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ଏହି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ରେଲୱେ ୱାୟାର ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ OTP ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସେବା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ବଡ଼ ସହରରୁ ଟାୟାର 2 ଏବଂ ଟାୟାର 3 ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିବ କି? ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହା ସହିତ ରୁଷକୁ ତେଲ କିଣିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାତାର ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଛି। ଏହି ବୈଠକ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ହେରଫେରର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ବୁଢ଼ୀ ମାତା ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲା। ଗତକାଲି ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ରବ ମାସର ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ବିଶେଷ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। 2022ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ସରୁ ମୋଟ 429 ଡାକ୍ତର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଇସ୍ତଫା ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ 52 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଋଷିକେଶ ଏବଂ ରାୟପୁର ଏମ୍ସ ଅଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଅନେକ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଦରମା ଏବଂ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏମ୍ସ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ରହିଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗଣ ଛୁଟି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘକୁ ତୁରନ୍ତ ଧର୍ମଘଟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମକୁ ଫେରି ନ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ଭଳି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ବାହାରେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଗଣଛୁଟିରେ ଯିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ICC ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟାଇଟଲ ସହିତ ସେ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବହୁତ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୱାଇଆନ୍ ମୁଲଡରଙ୍କ ପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରୁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତମାନେ ପଲିଥିନ୍, ରାପର କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ର ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଫୁଲମାଳା ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାଶୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। OTT ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋର୍ଡର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଜିତନ ମହାରଣା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ନେତା ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କେବଳ ଏହି ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରି ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କାରବାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।
ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଏପିସୋଡରେ ଭଞ୍ଜନଗରର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସହର ଚାରିପାଖରେ 100 ମିଟର ଲମ୍ବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନେଇ ଦେଶାତ୍ମକ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ବିଭାଗ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 746ଟି କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 1,20,00,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ARI ଅମିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର ସେବା ଚୟନ ଆୟୋଗ OSSC ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା 5,58,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ।